ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇ डायग्राम्स इन कनकेव मिरर। पहला साडा केस है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी ते प्लेस्ड है और इन्फिनिटी पॉइंट तो ऑब्जेक्ट तो दो लाइट रेस एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, इन्हां दो पॉइंट्स तो लाइट रेस जो है कनकेव मिरर के उपर जो है स्ट्राइक कर रही हैं। तुसी देख सकते हो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी तो जेडी लाइट रेज आंदियां पईयां हैं वो प्रिंसीपल एक्सिस दे बिल्कुल जो है पैरेलल दे विच है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल दे विच आंदी है तो कनकेव मिरर तो स्ट्राइक करन तो बाद हमेशा जो है वो प्रिंसीपल फोकस पॉइंट दे विचों जो है पास होवेगी। ये साडा जो है रे डायग्राम्स नू ड्रा करन दा पहला जो है रूल है। अगर कोई लाइन या कोई लाइट रे प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल दे विच आंदी पई है तो वो लाइट रे कनकेव मिरर तो स्ट्राइक होने तो बाद प्रिंसीपल फोकस दे विचों जो है पास होवेगी। तो ये दोनों रेस जो है ए वाली रे और ए वाली रे प्रिंसीपल फोकस दे विच जो है इस पॉइंट दे ऊपर जाके जो है मीट करनगियां और जो साडी इमेज है वो प्रिंसीपल फोकस दे ऊपर जो है बनेगी। इत्थे जो सी है वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ प्रिंसीपल फोकस है और पॉइंट पी ए जो है पोल है जो कि ऑन द कनकेव मिरर है। सी और एफ दे विच जिन्ना डिस्टेंस होवेगा उन्ना ही डिस्टेंस एफ और पी दे विच होवेगा। मैं यह डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर लिता है, तुसी ये डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। बट एक गल का ध्यान रखना है कि जो एफ है प्रिंसीपल फोकस पॉइंट वो सी और पोल दे बिल्कुल सेंटर दे विच विचकार दे विच आना चाहिए है। सी और एफ का जो डिस्टेंस है वो जो डिस्टेंस है एफ और पी दे डिस्टेंस दे इक्वल होना चाहिए है। हुण ये दोनों लाइट रेस प्रिंसीपल फोकस पॉइंट के उपर जाके मिलदियां पईयां हैं तो ये जो इमेज बनेगी प्रिंसीपल फोकस पॉइंट के उपर वो इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड होवेगी। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट साडा है उसके कंपैरिजन दे विच बहुत ही छोटी होवेगी, रियल होवेगी, क्योंकि जो लाइट रेस हैगियां ने वो दोनों एक्चुअली दे विच मीट करदियां पईयां ने। जदों भी लाइट रेस एक्चुअली दे विच मीट करदियां हैं तो जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल बनती है और रियल इमेज हमेशा जो है इन्वर्टिड होंदी है। सेकंड केस है कि साडा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब कि साडा ऑब्जेक्ट ए बी सी तो थोड़ा जा परे जो है प्लेस्ड है या पया होया है। ए बी ऑब्जेक्ट नू आपां बियॉन्ड सी लिता है तो एक लाइट रे पॉइंट ए तो तुसी देख सकते हो कि प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल चलती हुई इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती है कनकेव मिरर दे। और क्योंकि ए वाली रे लाइट रे प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल दे विच आई है इस करके ए वाली लाइट रे कनकेव मिरर तो स्ट्राइक होने तो बाद ए प्रिंसीपल फोकस दे विचों पास होवेगी। सेकंड रे असी जो है फोकस दे विचों पास करवाई है जो कि इस जगह जाके कनकेव मिरर दे विच स्ट्राइक करेगी। और ये भी जो है एक रूल है रे डायग्राम्स का कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसीपल फोकस पॉइंट दे विचों पास हुंदी है तो वो लाइट रे कनकेव मिरर ते या किसी भी सफेरिकल मिरर ते स्ट्राइक करन तो बाद प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल दे विच जो है अगे नू जो है वधदी है या पास होके जांदी है। इट मीनस ए वाली लाइट रे जो कि प्रिंसीपल फोकस दे विचों पास होंदी पई है वो स्ट्राइक होने तो बाद कनकेव मिरर ते वो जो है प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल दे विच जो है अगे नू पास होवेगी। हुण असी देख सकते हाँ कि एक ए वाली लाइट रे और एक ए वाली लाइट रे ए जो है इस पॉइंट के उपर ए डैश पॉइंट के उपर जो है मीट करती पई है। तो ए वाला जो पॉइंट है ए डैश और ए जो प्रिंसीपल एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है बी डैश, ये जो डिस्टेंस है ये जो है साडा इमेज की हाइट होवेगी। और तुसी देख सकते हो कि ये जो इमेज साडी बनी है वो प्रिंसीपल एक्सिस तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर बनी है, इस करके ये जो इमेज होवेगी वो इन्वर्टेड होवेगी।
ਔਰ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ A ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ AB ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਇਮੇਜ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਇਮੇਜ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਪਲੇਸਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ C ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ C ਔਰ F ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਿਟਵੀਨ C ਐਂਡ F। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ C ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਸਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਟਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ A ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਇਸ A ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਮੇਜ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ C ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼। ਔਰ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਰੀਅਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਿਯੋਂਡ C ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ C ਔਰ F ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ C ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਪਲੇਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ C ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਟਵੀਨ C ਐਂਡ F ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ AB ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਰੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਹੈ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਲਾਈਟ ਰੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਟਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਫੋਰਥ ਰੂਲ ਹੈ ਰੂਲ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਰੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਟਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉसी एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब कि जो पोल है उसके ऊपर एंगल ऑफ इंसीडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन ये जो है इक्वल हुंदा है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਰਾਈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ A ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿ C ਔਰ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ AB और जो साडी इमेज बनी है A डैश B डैश, इस इमेज दी जो हाइट है A डैश B डैश दी इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट AB कुछ जो है लार्ज है, ज़्यादा है। इस करके जो इमेज बनी है साडी वो इन लार्जड है। इन लार्ज इमेज जो है साडी बनी है, मतलब कि ऑब्जेक्ट तो थोड़ी जी इमेज जो है वो ज़्यादा वड्डी है। और तुसी देख सकते हो कि A डैश पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਰੀਅਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ AB ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਰੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਰੇ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਸਡ ਹੈ उस पॉइंट के ऊपर जाके जो है मीट करनगियां ये दोनों लाइट रेज। ये असी इमेजिन करांगे कि ये दोनों पैरेलल लाइट रेज किसी एक बहुत दूर पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी के ऊपर जो है प्लेस्ड है, उस पॉइंट के ऊपर जाके जो है ये पैरेलल लाइट रेज जो है मीट करनगियां, तो साडी इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। और तुसी देख सकते हो कि ये जो इमेज है मैं बनाई है A डैश B डैश और जो साडा ऑब्जेक्ट है, ਤਾਂ अगर इमेज की हाइट देखिए तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो इमेज की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। इस करके मैं लिखा है हाईली इन लार्ज। जो लास्ट केस है उस दे विच हुण असी जो ऑब्जेक्ट है AB उसनू आपां फोकस और पोल इन्हां दोनों के बिटवीन रखा है, विचकार रखा है। पॉइंट A तो एक लाइट रे पैरेलल आंदी है प्रिंसीपल एक्सिस दे कनकेव मिरर ते, इस पॉइंट ते स्ट्राइक करन तो बाद वो प्रिंसीपल फोकस दे विचों जो है पास हो जाती है। और दूजी लाइट रे तुसी देख सकते हो कि पोल दे ऊपर जिस एंगल ऑफ इंसीडेंस दे नाल स्ट्राइक करती है उन्ने ही एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन दे नाल वो जो है अगे नू जो है पास हो जाती है। मतलब कि पोल दे ऊपर एंगल ऑफ इंसीडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि इस वाले केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ जो लाइट रेज है वो पैरेलल भी नहीं है। ਤਾਂ ਹੁਣ अगर लाइट रेज पैरेलल भी नहीं है वो अनपैरेलल लाइट रेज है और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो डिस्टेंस है ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि वो डिस्टेंस ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ ਉਹ डिस्टेंस ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। मतलब कि ये लाइट रेज एक्चुअली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ उस पॉइंट के उपर जो है जाके मीट नहीं कर सकदियां। इस केस दे विच असी की करांगे कि जिस पॉइंट के उपर इन्हां दोनों लाइट रेज ने कनकेव मिरर के उपर स्ट्राइक किया है, ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, इस इन्हां पॉइंट्स तो असी जो है डोटिड लाइन खिंचांगे जो कि सानू एक जो है वर्चुअल इमेज बना के देवेगा। असी जो है एक डोटिड लाइन लिती है इस पॉइंट तो
ਔਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਕ A ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਰੈਕਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ AB ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ A-B' ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ 6 ਕੇਸਿਸ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਬਣੇਗੀ। और अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है तो इमेज जो है वो बिटवीन F एंड C बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट एट C है तो इमेज भी जो है एट C ही बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F प्लेस्ड है तो जो इमेज है वो बियॉन्ड C बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट एट F यानी कि प्रिंसिपल फोकस पॉइंट के ऊपर प्लेस्ड है तो जो इमेज है वो एट इन्फिनिटी बनेगी। और लास्ट केस कि अगर साडा ऑब्जेक्ट बिटवीन P यानी कि पोल एंड F मतलब कि प्रिंसीपल फोकस और पोल दे विच अगर साडा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो साडी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी।